السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن ابی اعلیٰ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، رواہ مسلم۔ 40 حدیث کی یہ 17ویں حدیث ہے۔ درس حدیث کے سلسلے میں ہم نے آپ کو 16 حدیثیں پڑھ کر سنائیں، یہ اس کے بعد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھی طرح انجام دینے کی نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر چیز کو، ہر کام کو بحسن و خوبی اچھی طرح انجام دیا جائے۔ اب مزید تفصیل ایک آدھ مثال کے ذریعے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کر دو، اور جب جانور کاٹو تو اچھی طرح سے اس کو کاٹ دو، اور تم کو چاہیے کہ کاٹنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر لو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اچھی طرح انجام دینے کا حکم دیا ہے، اس میں پوری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم لے لیں عبادات کو، نماز پڑھو تو اچھی طرح نماز پڑھو، روزہ رکھو تو اچھی طرح روزہ رکھو، زکوٰۃ دو تو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دو، حج کرو تو سنت کے مطابق حج کرو۔ ہر چیز کو اچھی طرح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ احسان، برا سلوک کرنا، برائی کرنا، کسی کام کو بری طرح انجام دینا، اس کی ضد ہے احسان۔ کسی کام کو اچھی طرح انجام دینا، بہتر طریقے سے انجام دینا، اس کی ضد ہے۔ لہٰذا یہ کسی خاص ایک بات کے ساتھ نہیں ہے، ہر کام اچھے سے اچھے انداز سے انسان کو کرنا چاہیے۔ وضو بھی کرتا ہے تو اچھے سے اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو اچھے انداز سے کیا جائے تو ہی اللہ قبول فرماتا ہے۔ وضو کو لے لیں، جیسے قرآن مجید کے اندر 4 چیزوں کا ذکر آیا: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کا دھونا۔ ان 4 چیزوں کو اچھی طرح انجام دو۔ ایسا نہ ہو کہ چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ جائے، ہاتھ کا کوئی حصہ خشک رہ جائے، اور اسی طرح سر کا مسح نہ کیا جائے، یا دونوں پیر جب دھوتے ہیں تو اس کو اچھی طرح نہ دھویا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ صحابہ اکرام کو نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور ہونا بھی چاہیے سب کو، اس لیے کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اب انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، اور کچھ لوگوں نے ایسے وضو کیا کہ ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، ویل العقاب من النار، جو حصہ دھوئے نہیں ہے ایڑیوں کا وہ جائے گا جہنم میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 4 چیزوں کو مکمل اچھی طرح دھوئے انسان، سر کا مسح کرے، ان 3 چیزوں کو دھوئے۔ اس میں سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا وضو قبول نہیں ہوگا۔ یہاں کتبہ کا مطلب ہے فرضہ،
اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ باقی چیزیں ہیں جو سنت میں داخل ہیں، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وضو تو ہو جائے گا، پورا ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہ فرض نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ وہ سنت ہے۔ جیسے 3 مرتبہ دھونے کا ذکر آتا ہے، یا یہ کہ صاحب آدمی دعا پڑھے ختم ہونے کے بعد، یا یہ کہ صاحب آدمی ناک میں خوب اندر تک پانی نہیں چڑھایا، یا مسواک نہیں کیا، یہ سب چیزیں فرض نہیں ہیں، لیکن یہ بھی اگر اچھی طرح سے انجام دیا جائے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہاں اللہ نے ہر چیز کو، ہر کام کو اچھی طرح انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ صاحب یہ حکم جو ہے فرائض کے لیے، جن کے بغیر ہوتا نہیں وہ کام بھی کرتے ہیں تو اچھی طرح کرنا چاہیے۔ روزے ہی کا مسئلہ لے لیجئے کہ روزہ آدمی رکھتا ہے، وقت سے پہلے افطار کر لے، سورج غروب نہیں ہوا روزہ ہی نہیں ہوگا، لیکن وقت ہونے کے بعد کھجور سے افطار کیا، پانی سے افطار کیا، الحمدللہ۔ اگر کسی نے پانی سے بھی نہیں کیا، کھجور سے بھی نہیں کیا، کسی اور چیز سے، حلال چیز سے افطار کیا تو الحمدللہ ہو جائے گا روزہ اس کا، لیکن وقت آنے سے پہلے اگر کر لیا تو پھر اس کا روزہ تو گیا۔ ایسے ہی سمجھے زکوٰۃ ہے، ہر چیز کا حساب کر کے زکوٰۃ پوری نکالی جائے۔ اندازے سے کوئی زکوٰۃ نکال کے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر کام کو، ہر چیز کو اچھی طرح انجام دیا جائے، پوری طرح انجام دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ وہ کوئی بھی کام ہو، عبادت کا کام ہو، معاملات کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو۔ اب مثالیں بھی دو دی گئیں۔ جاہلیت میں ایسا تھا کہ دشمن پر اگر قابو مل جاتا تھا، بہت اس کو ٹارچر کر کے قتل کرتے تھے، بہت پریشان بھی کرتے تھے، یہ ہر جگہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے دشمن کو بھی قتل کرو تو ایسے نہیں کہ اس کو ٹارچر کرتے رہو، قتل کر دیے ہو گئے، جیسے جہاد کے موقع پر ہوتا ہے، صاحب آدمی جو ہے تلوار سے قتل کر دیا، جیسے آج کل گولی سے اڑا دیے، یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر کہ تمہارا اگرچہ دشمن ہے لیکن پھر بھی تم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اس کو بے حساب تکلیف ہو، پھر اس کے بعد اس کی جان جائے۔ ہاں، شریعت میں ایک چیز کی گنجائش ملتی ہے، اگر کسی نے کسی آدمی کو ٹارچر کر کے قتل کیا ہے تو ویسے ہی اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ تم بھی اسی طرح اس کو قتل کرو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، قرآن کہتا ہے فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ بدلہ لے تو اتنا ہی بدلہ لو، ویسا ہی بدلہ لو جیسا کہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ اب اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں حدیث کے اندر۔ ایک یہودی نے ایک بچی کو قتل کر دیا، پتھر مار کے اس کے سر پر کچل کر اس کے سر کو بے حساب تکلیف دے کے اس بچی کو قتل کر دیا۔ اس کو شاید صبح یہ تھا کہ اس کے پاس زیور ہیں، اس کا زیور چرایا ہے اس نے، اور بچی بہت بری حالت میں تھی۔ لوگوں کی اطلاع ملی، فوراً لائے اللہ کے رسول کے پاس اور اس سے پوچھنے لگے فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا، سر ہلاتی تھی نہیں نہیں نہیں، یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام آیا تو اس نے کہا ہاں۔ اس یہودی کو بلایا گیا، پکڑا گیا، اس نے اعتراف کر لیا ہاں صاحب میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو بھی 2 پتھر کے درمیان اس کا رکھ کے کچل دو جی اس کو۔ جیسے اس بچے کو اس نے قتل کیا ویسا ہی 2 پتھروں کے بیچ میں اس کا سر رکھ کے کھچلو اس کو بھی، اس لیے کہ قرآن نے کہا جتنا جیسا کچھ تم سے سلوک کیا گیا ویسا ہی تم سلوک کرو۔ اسی طرح کچھ لوگ آئے مدینے کو، آنے کے بعد بیمار پڑ گئے، مسلمان ہو گئے، بیمار پڑ گئے، انہوں نے گویا اسلام قبول نہیں کیا تھا، ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے، بیمار جب پڑ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا تم لوگ
मदीने से बाहर जाओ, वहाँ ऊँटनियाँ हैं और उनका दूध पी पियो, पेशाब भी पियो मिला के, तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। गए मदीने के बाहर, चंद दिन दूध भी पेशाब भी ऊँटनी का मिला कर पिए तो उनकी तबीयत जब ठीक हो गई। अब ये सब तो एक तरह से समझिए कि साहब इस्लाम तो कबूल नहीं किए थे, दुश्मन ही थे एक तरह से। मौका मिला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियों को भगा के ले गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियों को चराने के लिए जो आदमी थे उनको पकड़कर मार कर उनकी आँखों में सलाई डालकर और साबुन की नाक काट के ये सब करके भाग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने फ़ौरन भेजा लोगों को, जाओ जी पकड़ के लाओ उनको। पकड़ के ले आए। जैसे जैसे उन्होंने सज़ा दी थी ना, अल्लाह के रसूल ने उनको वैसे ही सज़ा दी। साहब उनके जो आँखों में सलाई फेर दी गई और साहब उनके हाथ पैर काटे गए और धूप में फेंक दिया गया। तड़पते थे पानी के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुमने जैसे कत्ल किया वैसे ही तुम मरोगे। तो मालूम यह हुआ कि सादा हालत में इंसान अगर किसी दुश्मन को कत्ल करता है तो कत्ल कर दे, उससे उसको टार्चर ना करे। हाँ, अगर उसने किया है किसी को तो वैसी ही सज़ा उसको भी दी जाएगी, इसकी गुंजाइश हदीस से मिलती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला के जो दुश्मन हैं, जो अल्लाह के बंदों को इबादत करने नहीं देते हैं, अगर इस्लामी हुकूमत है तो उनसे अपना हक़ लिया जाएगा, उनसे अपना हक़ लिया जाएगा। और अगर उन्होंने कत्ल किया है तो हम भी उनको कत्ल करेंगे। सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि साहब अगर वो तुमसे लड़ते हैं, तुमको कत्ल करते हैं, तुम भी उनको कत्ल करो जैसे उन्होंने तुमको कत्ल किया है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कत्ल करो तो ऐसे कत्ल करो कि साहब जल्दी से जल्दी उसकी जान चली जाए। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवर उसको ज़िबा करते हैं तो उसको भी ठीक तरह से ज़िबा करो, जल्दी से जल्दी उसकी जान निकल जाए। जानवर को ज़िबा करने से पहले आदमी को चाहिए कि छुरी भी तेज़ कर ले ताकि आसानी के साथ उसका गला कटे। इसका ख्याल करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि साहब ये तो जानवर है, इसको जैसे चाहें करें, नहीं। दोनों रगें जब तक नहीं कटती हैं, खून जल्दी से नहीं निकलता, जानवर तड़पते रहता है। बस डरपोक लोग रहते हैं, आधा पाधा काट के भागते हैं, उनके साथ जानवर भी खड़ा हो जाता है, तकलीफ़ जानवर को। ये सब गलत बातें हैं। आदमी को तैयार रहना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, छुरी भी तेज़ कर लेनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के मौके पर ऐसे ही फरमाते थे, आयशा छुरी तेज़ कर लो, फिर उसके बाद आप जानवर को ज़िबा करते थे। तो लिहाजा जानवर को भी ज़िबा करते वक्त इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ये मुर्गी बेचने वाले, बकरे बेचने वाले, गाय भैंस ज़िबा करने, सब लोग जिनका गोश्त बेचते हैं ना, कितनी तकलीफ़ें देते हैं। ये मुर्गियाँ भर के ला के उसको डालते हैं, फेंकते हैं, उठाते हैं, उनका पैर कटता है, उनकी उंगलियों में होता है, कितनी तकलीफ़ें देते हैं। देखिए, ज़िबा करने ले जाते हैं, लेकिन कितनी मरतबे पता नहीं उस मुर्गी की जान निकलती होगी रास्ते में। उठाया, फेंका, किया, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, न खाना देते हैं, न पानी देते हैं, उनको जो है ले जाके ज़िबा करते हैं। मालूम होना चाहिए कि इतनी मुर्गियां जो ज़िबा करते हैं, इन सब की बद्दुआ भी एक तरह से लगेगी जो लोग के इस तरह का सलूक करते हैं। बकरों का भी यही हाल है, ज़िबा करना है, 2 दिन के बाद न चारा न पानी, और सांप काट दिया ले जाके, और वो बकरा जो है ज़मीन चाटता है, फलां करता है, तड़पता है, उछलता है, कूदता है, कितनी तकलीफ़ें देते हैं। गाय बैल को भी ऐसे ही करते हैं, ट्रक में भर के ले जाते हैं। 4 आदमी 4 गाय करना है तो 10 गाय सवार कराते हैं, उसकी मुंडी इधर किया, उसकी सींग इधर किया, फुलां किया। ऐसे जानवरों पर भी रहम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। कुत्ते पर रहम करने का हुक्म दिया, कुत्ते को भी पानी पिलाने से जन्नत मिल गई। तो ये तो हलाल जानवर हैं, अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया, तो क्या इतनी तकलीफ़ दोगे उनको? बहुत ही
बुरी बात है। ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। जो लोग के जानवरों को ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने ले जाते हैं, इनकी भी बद्दुआ लगेगी। इनको भी जो तकलीफ़ देते हैं वो कि अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देते हैं, इसका ख्याल करना चाहिए। जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं दुश्मन को कत्ल करो, तो उसका भी ख्याल रखो। दुश्मन, हालांकि गाय और सब बैल बकरी और ये मुर्गी दुश्मन तो नहीं ना हैं, हमारे पेट की ग़िज़ा बनती है ना, ये एक तरह से उनका एहसान है हमारे ऊपर। जब दुश्मन को हम पूरी तरह कत्ल नहीं कर सकते, तकलीफ़ दे के, इन बेज़बान जानवरों को तकलीफ़ दे के और सब परेशान करके और उनको ज़ख्मी करके ज़िबा करना कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, कितना बड़ा जुल्म है। इंसान के दिल से अगर वो निकल जाए मोहब्बत रहम का जज्बा, तो फिर इंसान ऐसे ही करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस इंसान के अंदर भी नरमी होगी, रहम दिली होगी, तो उसके अंदर एक अच्छा अखलाक होगा। और जिस आदमी के अंदर भी सख्ती होगी दिलों की, तो ऐसा आदमी तो बहुत बुरा आदमी होगा। लिहाजा इंसान को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि सारे मखलूक के साथ रहम दिली का सबूत दें। बिल्ली हो कुत्ता, उनको भी तड़पा के नहीं मारना है। एक बिल्ली को तड़पा के एक औरत ने मार दिया तो गई जहन्नम में। ये सब हदीसें इन लोगों को जानना चाहिए, जानवरों को ज़िबा करते हैं, मुर्गी को या बकरों को या बैलों को या किसी और चीज़ को खाने के लिए सबको ज़िबा करते हैं ना, ये सब हदीसें उनको मालूम होनी चाहिए। वो अपना धंधा करते हैं, कितना गुनाह कमाते हैं। एक तो ऐसे लोग नमाज रोज़े के पाबंद भी नहीं रहते और उसके ऊपर रोज़ाना गुनाह भी कमाते हैं। ये किस कदर गलत बात है, ये किस कदर अफसोस की बात है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं थी, सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, सारी दुनिया के मखलूक के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल को बशीर व नज़ीर बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी दुनिया के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत का पैगाम देने के लिए भेजा गया है। इस हदीस पर गौर करना चाहिए। और जब हम गोश्त वगैरह ख़रीदने जाएं और इस तरह की हालत देखें तो दुकान वालों को बताना भी चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि मुसलमान सिर्फ़ उन लोगों को जमा करें जो गाय का व्यापार करते हैं या बकरे का करते हैं, मुर्गी का करते हैं, उनको बुला के किसी दिन नसीहत की जाए। मोहल्ले के 10 आदमी भाई, गोश्त की दुकानें 20 हैं, सिर्फ उनको भाई असर के बाद एक आधा घंटा आप लोग आएँ, उनको बताया जाए साहब देखो जानवर के साथ ऐसे ऐसे तुमको सलूक करना है। ये भी दावा का काम है। हम लोगों ने दावा का काम बस चंद महदूद पैमाने पर उसको महसूर कर दिया, ख़ास कर दिया। सबके साथ हमारा दावत का काम होना चाहिए। इस तरह के पेशे के लोगों को भी बुलाकर अगर नसीहत की जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारी बातें बताई हैं। उन पर अगर गौर किया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत सारी इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।